نزول ازدراج خوشحال وبعد ساعته. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما تغير زیاد سوء ادب ښکاري چې د دې علاقې جید علماء کرام دلته تشریف فرما دي او زه د دې په مخ کې ختم کوم، خو لیکن د پیر صاحب امر و د بعضو ملګرو یقینا ما ته خپل ځان بد ښکاري او خپکیږم چې دومره غټ کتاب او د هغې ختم زه کوم، خو الله رب العالمین دې ما ته د صحیح ویلو تاسو ته د صحیح اورېدلو توفیق در نصیب کړي. عزتمندو، لوی خدمت دین ته روان دی، هغه که په تبلیغ لحاظ سره وي، که د جهاد په لحاظ سره وي، که د خانقاهونو په لحاظ سره وي، او که د مدرسو په لحاظ سره وي، یو عظیم خدمت د دین روان دی، دا ټول د دین شعبې دي. خو نن سبا دور کې الحمدلله زموږ زنانو ته به موزم صحیح یاد نه و. اوس الحمدلله هر ځای او هر کلي کې د بناتو مدرسې دي. دا نن چې کوم ختم دی دا هم د جینکو دی. الله رب العالمین دې مزید توفیق ور نصیب کړي، او الله رب العالمین چې کومې استادان یې دي باجیګان یې دي الله دې مزید توفیق ور نصیب کړي، او څوک چې دې کې کوشش کوي او دا مدرسې آباده کړي هر قسمه خدمت یې کوي، الله دې هغوی ته مزید توفیق ور نصیب کړي او الله دې اجر ور نصیب کړي. عزتمندو، اول دریم دوی سورتونو کې اول سورت سورہ اخلاص ده. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے چې دا مکی سورت ده. تفسیر قرطبی لیکلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشرکان د مکی راغلل. شان نزول یې دا دی چې د مکی مشرکان راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې تاسو د کوم رب عبادت کوئ د رب د څه شي نه جوړ دی؟ من نحاس او من فضة او من ذهب، چې دا د تانبې نه جوړ دی العیاذ بالله، او که یا دا د سرو نه جوړ دی یا د سپینو نه جوړ دی. د دې وجې نه د مکی مشرکانو به د هغې خدایانو عبادت کوو چې په خپلو لاسونو به یې جوړ کړي وو، د خټې نه به یې جوړ کړي وو، د سرو نه به یې جوړ کړي وو، د اوړو نه به یې جوړ کړي وو، خو ساخته خدایان وو. نو الله رب العالمین رد وکړ د مکی معظمې په مشرکانو باندې. بعضې صحابه وایي چې د مدینې یهود راغلل، د مدینې یهودو
रसूलुल्लाह मुबारक तो फरमाए जिसका सूरत दसन जोड़ ले नौरत रागे पावी बांगे और तौहीद और रिसालत पदी सूरत की बयानी है सनूर आयातुन दिवया और रुकूला नदीव दिना बाद निवई चिना मकी सूरत दे और बाद निवई चिना मदनी दे तो राजिह कमल नामी चिना मकी सूरत दे नुबादी मुश्रिकान बांगे अल्लाह रद कभी और पदी सूरत की तौहीद दे और नबी द शिर्क दा दटूल शिरकियात ना का शिर्क असगर भी और का शिर्क अकबर भी दटूल शिरकियात ना पदी सूरत की नबी राजी फज़ाइल नबी सूरत तीर ज़ियादी इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह जिक्र करे दी इंतहाई ज़ियाद फज़ाइल जिक्र करे दी इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह हदीस नक़ल करे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई सोच नशपी पखी अर्फ बांगे समनास्त और सल पीरी दा कुल हुवल्लाहु अहद सूरत उवेले पौरस दा क़ियामत की बा अल्लाह रब्बुल आलमीन दकवई परिश्तों का अमर की चिते शु तरफ ता जन्नत का मोज़ा नुफ़ेन दो उम्मेद दो ता पकार दी चिकार करी या हर सकरी चिपहागी दक चिपखुद बांधे वयन दियो दा कुल हुवल्लाहु अहद सूरत अर्चा तैयार दे सवाब दीर ज़ियाद दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चाची बसव पीरी सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद उएले नबी ने सलात व सलाम फरमाई कि द 500 कालो गुनाहों बदद माफ इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह दा हदीस द 500 कालो गुनाहों बदद माफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुहाबी दाने व या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ मुदीर ज़ियाद पे गरीब यम तंसिया दे ज़ियादा दा नबी ने सलात व सलाम मरतबा फरमाए चिकला पूर्ण तन नाशी न पखपलो बिबियानो बांगनी पखपलो बच्चों बांगनी बअहल ददी पूर बांगनी सलाम वाचवा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह औबिया कुल हुवल्लाहु अहद आया नुताना बदजुन तोली तंसिया बकर हर सदलिश नुता सुनना मुझको पुख्ताने यूज़वें चीज़ों पर पखज़ वाले सलाम अचो व मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्त चितन नशु व पखबलु बिबियान पे सलाम अचो नबी ने सलात व सलामी चिकन सियाद चा ज़ियाद ने सूरह इखलास ते ज़ियाद वाए बल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई द हदीस इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह पखबल तफसीर पूरी करे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चाचे नस्बेरी कुल हुवल्लाहु अहद उवेले दतबा यो कसर व यो माने व यो बंगला जन्नत की मिलाउश चाची शल पीरी उवेले दतबा दो माने मिलाउश चाची दीश पीरी उवेले नुद्री माने मिलाउश हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए या रसूल अल्लाह मुझ खुदी की ज़ियादती वालो रसूल की ज़ियाद हुई नबी ने सलात व सलाम फरमाए द अल्लाह निअमतुना द अल्लाह रहम देर और साअत क ज़ियादती हुई न ज़ियादती बनली बल अल्लाह रब्बुल आलमीन दती दुनिया की मुंगली वनिशु बंगलो कोनी बसी व आखिरत की नबी वलु की सूरत जिसलों आयात ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने राखी नबी ने सलात व सलाम फरमाए इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह दा हदीस नक़ल करे नबी ने सलात व सलाम फरमाए सोच बीमार हो
او د بیماری په حالت کې دا صورت ویلې قل هو الله احد او بیا د دې بیماری نه مړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په ورځ د قیامت کې به فرشتي په خپل ورغو په خپل لاسونو کې د پولیس راتلي دلوي عظیم فضیلت دې ورته چې په ورځ د قیامت کې وتا چې سورې اخلاص او قل هو الله احد زیات ویلې دي نو په ورځ د قیامت کې وتا فرشتي په لاسونو کې د پولیس راتلي ادي سخت مقام دی او سخت ځای دی الله دې موږ او تاسو ټول د دې خپل مجمعي په برکت باندې د بجلې د پلک په شان دی او څوک چې دا اوري دا بنات دې زنانه راغلي دي الله دې دې نو دې صورت کې دې فضائل زیات دي خو وخت مختصر دی نو دې صورت کې توحید دی رسالت دے او نبی شرک دے قل هو الله احد فقل سرا رسالت بیان شو اللہ چاہتا ہوئی رسول اللہ مبارک ہوئی چی قل طور تقو آیا نو چی رسول اللہ مبارک تا اللہ ہوئی نبیل معلوم شو چی نبی علیہ السلام پیغمبر ہو نو فقل سرا اثبات دا رسالت راگی قل سرا اثبات دا رسالت راگی هو الله احد دا هو ضمیر شان دے تاسو ته نحوی او صرفی باس نه کوم مختصر ساده خبرې کوم هو الله احد الله چې دی یو احد دی یو واحد دی احد کی واحد دی احد دا الله صفت دی بل چاته نشي ویلې واحد هر چاته ویلې شي دیم احد تجزی نہ قبلوی تقسیم نہ قبلوی او واحد تجزی و تقسیم قبلوی نو دا احد او دا واحد بمیز کی فرق دادے احد دا اللہ صفت دے او واحد دا ارچا قبلش نو اللہ فرمائی قل هو اللہ احد قل وقوائے پیغمبر علیہ السلام هو اللہ احد یا دا زمین شان لے هو اللہ احد دغه الله چې دی یو دی یا شان د خبرې داري چې الله یو دی پس شي کې یو دی په ذات کې یو دی ځکه چې واجب الوجود دی المستجمع لجميع صفات الكمال المنزه عن النقص والزوال طول صفات کمالیا الله کې شته دویم احد په صفاتو کې صفات کوم دي قدیم دي حادث نه دي علیم دي قدیر دي دا ټول د الله رب العالمین صفات دي نو قل هو الله احد قل ورته پیغمبر السلام هو الله دا الله چې احد دی الله الصمد الله بی پروا دے الله الصمد الله بی نیاز دے تفسیر کبیر دیر زیادی معنی یا نور تفاصیل دیر معانی کردی خودل تبادا اللہ الصمد مانا کو اللہ الصمد اللہ جدے الصمد مرجوح الیہنا بالحاجات مرجوح الیہنا بالحاجات چیزمون سمر حاجات میں پدی طول حاجات کی چاہتا رجوع کی نو آگا صمد چې په حاجاتو کې چاته رجوع کیږي نو هغه سمدیتا بهترین معنا ده المرجوع الیه فی الحاجات په ټولو حاجتونو کې چې رجوع کولی شي هغه سمد ذات دی دویمه معنا تفسیر قرطبي کړې ده الله الصمد الله صمد دی د صمد تفسیر کړې فلم یلد ولم یولد صمد تفسیر فلم یلد ولم یولد سره کړی الله د چا نه پیدا شوی دی او نه د الله نه څوک پیدا شوی دی الله چا زیږولی نه دی او نه الله نو صمد دغه معنا بهترینه معنا ده نورې معاني ډېرې زیاتې دي خو مختصر دغه معنا یې صحیح ده چې صمد بې پروا صمد چې سیان نه لري یا بله معنا
الصمد صمد هذا چاته ویل شي چې دومره عظیم او غټ سردار وي چې د پاسه بل سردار نه وي غټ سردار چې د پاسه بل سردار نه وي نو الله رب العالمین د ټولو بادشاهانو بادشاه دی د پاسه څوک نشته لم یلد ولم یولد لم یلد دین چا زیږولې ولم یولد یا لم یلد د نسبې د چانه نه پیدا شوی ولم یولد او له تناسب پیدا شوی لکه عیسایان چې وایي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی نو الله ګوره یاد وساتي ولد او والد هغه چاته پکار دی چې څوک مړ کېږي او چې څوک مړ کېږي هغه نه میراث وړلی شي چې څوک مړ کېږي د هغه نه به میراث وړلی کېږي الله لا یموتون حی ابدا الله رب العالمین به همیشه ژوندی وي ټول انسانان به مري پیغمبران به مړه کېږي فرشتې به مړه کېږي هیڅوک به په مخ د ځمکه نه پاتې کېږي صرف د رب العالمین ذات دی نو ولد او والد ته هغه څوک محتاج دي چې څوک لګېږي او چې څوک لګېږي د هغه نه به میراث وړلی شي او الله د دې نه منزه او پاک دی ولم يكن له كفوا احد نشته د الله تعالی سیال حصو مقابل نه لري الله دنیا کې یو کس دی یو د بل سیال موجود وي ولې زه ستا نه کم یم خو د الله هېڅوک سیال نشته هېڅوک سیال د الله نشته نو دا سورة اخلاص سورة فلق مکې ده او پنځه آیاتونه دي او رکوع ده حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قول دی هغې کې وایي چې دا دواړه سورتونه دا پشان دا اعوذ بالله تامت من شر ما خلق دا یو دم دی دا د قرآن نه دی خو اکثر مفسرین او صحابه وایي چې دا د قرآن او داسې یو قول د حضرت عبدالله ابن عباس علامہ ابن قیم سے په کتاب السنه کې د دې دواړو سورتونو تفسیر یو لیکلی دی دا دواړه سورتونه 11 آیات دي په مسند امام احمد رحمه الله کې د دې شان نزول داسې بیان کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مریض شي چا په سحر وکړ حضرت جبريل علیہ السلام ورته راغی ورته وویل چې دا دوه سورتونه وایه دا دوه سورتونه او دا له الله څخه خو لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لبید یا د لبید مردانو سحر وکړ نبی علیہ السلام یو یهودي خدمتګارو هغه ته ویلو چې د رسول الله مبارک ویښته راوړه او د نبی علیه السلام د منګزي دا غاښونه راوړه منګز راوړه نبی علیه السلام داسې حالت ته ورسېده چې څه به یې کړي وو ویې ما نه دي کړي او چې څه به یې نو کړي ویې ما کړي دي خو لیکن دنیوي امورو کې دنیوي امورو کې هسې چې ستاسو ذهن ته راشي چې لمونځ کې به مو عبادات وکړي که نه دنیوي امورو کې به داسې حق ته ورسي یاره دی زیات دی او سحر خو حق دی شته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویده دی دو فرشتې خوب کې راغلې یو سر ته کېناسته او یو یې خولو ته کېناسته دا یو فرشته بلې ته وایي چې په ده باندې څه چل شوی دی بله ورته وایي چې ده باندې خو سحر شوی دی وایي چا کړی دی وایي نبي کړی دی کوم ځای کې کړی دی وایي پلانکي کوی کې کړی دی نبی علیه السلام چې راپاڅېد
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی صحابه البعول د ابي دوینا او چې نشیا وی قتل چې ګوري وی دا ورکوشو یو کټه لري کلا ټول سيزونه الله رب العالمین په هو کې ورته خودلو هغه ته لري ک نبی دې صلوات و سلام صحابه چې وی قتل بنګسي او د منځي د تاب او بیا په دې وختې یا تا په دې کې ستنې یو له سودي ورکړي دی او ستنې په دنه کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم با یو آیات ویل او یو د اخلاص ولا چې کله ټول آیاتونه ختم شول نو نبی رسول الله والسلام دې ورو شو بعض مفسرین وایي چې دې کوي او سمې تکي زیږي شي او نن سبا عام دې صفر دا زلاله دې زیاتې کې صفر انتهایی زیات چا واده وکړو تر ځامن یا داسې خپل پسترګو کې سم ناراضي داسې سحر وکړي چې د ښځې له ورته لمون داسې سحر وکړي چې نظر باندې یو کتاب دی عربی کې علامه نور علی شو هغه کې لیکلي چې داسې سحر دی چې د سړي د سترګو نظر ختموي داسې سحر دی چې دماغ وچي داسې سحر دی چې هغه غوږونه ختموي الله دې موږ ټول او صحابه رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ورزي او عقیده به صحابي نبی صلی الله علیه وسلم حدیث کوي چې د سر قلم کې دا کافر دی دا یو نس آیاتونه دي رسول الله مبارک شان نزول کې نبی صلی الله علیه وسلم یو آیات ویل او هغه د اخلاص ولا نبی صلی الله علیه وسلم نو شو اوسم دا د سورتونه چې څوک وایي ځان باندې چفکمي پکور باندې د سحر او جادو په اثر یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافرانو مشرکانو یو څو ورځې ځان وګړي وی راځي ځان په وګړي نو بیا به رسول الله مبارک ته ورشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به نظر العين حق نبی علیہ السلام فرمایي نظر حق دی نو موږ په خوراک نو رسول الله مبارک ته ورشو د نظر به نو الله رب العالمین دا آیاتونه چې دا وایا ندی څوک د نظر کولی شي نظر باندې څوک سحر کولی شي د جادو په اخلاص سره وایي په اخلاص سره دا سورتونه وایي قل اعوذ برب الفلق قل وتوحي پیغمبر السلام اعوذ بنالسن بناوارم برب الفلق فلق سحر باندې فلق سری کولی کولی شي فالق الاصباح سرکون کے دسارا سحر دے پلک ہوئے زگا جو ہم دشپی اگتیار سرشی او رنا پیراشی نو قلوتو پیغمبر علیہ السلام اعوذ برب الفلق فلالسم فرب سحر باندے من شر ما خلق دشر دا حدثنا چتا پیدا کرنے دشر دا حدثنا دا تعلیم دے طول شروع کاغه حیوانات دي حشرات دي نور سمر شرور دي دغه تعلیم دی من شر ما خلق د شر د هر څه چې تا پیدا کړی دی چې دنیا د سش د شر سيزونه دي د هغه لپاره نشته ومن شر غاسق اذا وقب دا تخصیص بعد التعمیم دی غاسق اذا وقب دا په خلق کې راغی خو لیکن اللہ رب العالمین فرمائے ومن شر غاسق اذا وقب او تشر تشبینا اذا وقب اذا اظلم چکلت یارشی ومن شر غاسق اذا وقب تشر تشبینا پناوارم اذا وقب چکلت یارشی تشبیه پر اقلام تشبیه کی سمر گلامو چینا تشبیه کی بلا رزیق دورځي سپي سنوي تشبيه بدل پسکیږي غله د افغان بلاره کې تشبيه ودرېږي ماران لرمانان تشبيه راوځي نور چې څومره موزي سيزونه دي تشبيه وي ومن شر غاسق اذا وقب وتشر تشبيهنا چې کله تیار شي د دې لپاره ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفوس النفاسات دلته نفاسات نفوس مخکې راوباسو نفوس بیا لا مؤنث سماعي دی دې کې نارینه او زنانه دواړه شامل دي نفوس دا مؤنث سماعي دی
نو مؤنث و مذکر دواړه شامل شو او ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفوس النفاثات في العقد او بشر تهو نفسنا شعبي سحر كون كدي بالعقد فمدوكي نعاني كسي إشارة كشي نبي الإسلام قال نفاثات نفس در اصل بوکی تویل شي او چې څوک سحر کوي نو هغه بوکی کوي کنه نو دلته معنا کو ومن شر النفاثات في العقد او تشر ساحراننا تشر او نفسنا چې سحر کوي په عقدو کې یا بوکی کوي په غټو کې قسمه سحر نبی ومن شر حاسد إذا حسد فلا ورم بشر حسد كون كنا چكنا دے حسد كوي يو حسد دے و يو غبتا دا غبتا جائز دا و حسد ناروا دا حسد دا دے چی يو سڑی تا چامال ورکڑے دے خزامنی ورکڑے دے جائداد ورکڑے دے عزت ورکڑے دے نتوے اللہ دا دلے والے امات احاتی دا حرام دے یو توسیدو یو علم او قرآن کی حسد علم حسد نہ نبی علیہ السلام کے آگے حدیث کی لا حسد الا فی اثنین حسد نشتا کا چرتاون پدی توسیدو چیچا قرآن خویلو دے ہوتے اللہ ماتم دا قرآن خرایا اس دا چار انگالی چی دا ختمی لکی او چی کم استاذ دا دا گلشاہ کا گالو گلشاہ کا بختور دے یا نوری استاذانی پتی دی صحیح شوا دی بختور دی اس وی چی اللہ گلشاہ کا شاردتا سی نور ورکلے دا چی آغا ہر کال معشومانو تا ختمو لیکن ما تم دا سی نور بچی را دا دا جائز دا خکدا سی وی چی دیس غریب دے دلے وارے امات دینا دین اللہ رب العالمین و اللہ پیغمبر پنا نو اس دا چی گمی جی لگے او بچے ختمون کبھی دوی سرداسی حسد چی پیپورا دیپورا وڑی وڑی دی اڈالے او منگو قرآن ہونے نو من شر حاسد اذا حسد دا شر دا حسد کوئی کنا چکنا دے حسد کوئی دا دین پناوانا کنا دے رسول اللہ مبارک فرمائی حسد نیکی تاسی خوری لگا سرن چی اچ خشاک و تبدیلے ہو لگے خشاک چی سنگ دا اور خوری دا خشاک حسد فرعون تا موسیٰ ابلیس یوزل ہوئے فرعون ورطا ہوئے چی فرعون ابلیس زمان استانا بدترین مخلوق پا دی دنیا کی ہوئی اگر تو آو زمان استانا بدترین مشتا اگر حسد کون بغض کون دا زمان استانا بدترین اللہ نے من اوقاس و کولتا لحسدنا فلا را نصيب ده سورة الناس ده قل أعوذ برب الناس قل وردوه پیغمبر سلام أعوذ بنارسم برب الناس پرب دو خلق باننے ناس مخی کو پپیریان باننے دو شرابت پوجہ باننے چی انسانان پٹول مخلوقاتو کی اشرف المخلوقات دے نو ناسی ذکر مقدم نور اگر نحویر و سربی و نور چی اگر نوے اللہ تا سیدھا مختصر معلا کو قل وردو اے پیغمبر علیہ السلام اعوذ برب الناس پناوارم پنالسم پرب دخلق باندے ملک الناس چی بادشاہ دخلق دے داسی بادشاہ دے چی بورس دا قیامت کی با اللہ اعلان کے اگر بادشاہان سشل چی پا دنیا کی غٹی غٹی دعوے کولے اگر مالداران سشل وزیران سشل گورنران سشل حصوں بنوی چی اللہ رب العالمین تاواز او جواب ورکی اللہ باخبر ذات باخبر جواب ورکی ننورز بادشاہی زما پلاس کی دا نو ملک الناس چی بادشاہ دا خلق دے پتی ربانی پناوارم الہ الناس چی معبود دا خلق دے الہ معبود دا خلق دے دا چانا پناوارم من شر الوسواس الخناس
د شر د وسوسه اچونکو نه الخناس چې تخدیدونکی دی خناس خبیث شیطان د شر د شیطان نه پناه غواړو وسوسې شیطان په زړه کې اچوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه شیطان چې وسوسې اچوي په زړونو د خلقو کې من الجنة والناس بیا شیطانانو په دوه قسمه وسوسې چې اچوي یو انسي دی او بل جني دی دا جني چې کوم دی دا لږ اسانه وي اعوذ بالله به ووایي نو دا شیطان به لاړ شي او چې کوم انسي شیطان دی نو دا ډېر بد دی نو د دواړو نه پناه موږ هم غواړو رسول الله مبارک هم الله وایي چې تاسو او دا سورتونه بار بار وایئ صحیح ده د دې وجې نه عزتمندو الله رب العالمین دې دا ختم په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او دا کوم خویندې چې دي یا میندې دي دوی ته د الله د صحیح پردې کولو توفیق ور نصیب کړي څنګه چې فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها پرده کوله فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها چې کله مړه کېدله وفات کېدله نو څه کسان یې خپلوان راوغوښتل او ورته وایي چې زه مړه شمه نو ما باندې خو به د پاسه څادر اچولی شوي وي او هغه څادر به زما په بدن باندې پروت وي نو ښکاري خو به نه خو پته به نه وي چې دا بدن دی نو زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور یم نو ولې بل نظر په ما باندې ولګي نو هغې نه پس حبشو ته لاړل تفسیر لیکلی دی بیا دا ډولۍ چې کله د زنانو په مړي باندې موندو دا د اول د فاطمه الزهرا په مړي باندې ایښودل شوې ده یو ځل رسول الله مبارک فاطمه الزهرا ته وایي چې لورې میاشت راختلې ده دوا دې ورته کړې ده هغې څه ونه وي بیا یې ورته دعا دې کړې ده بیا یې څه ونه وي درېیم ځل چې ویلې وې او یا رسول الله ما ته پته ده چې میاشت راختلې ده خو لیکن قسم دی که ما دې میاشت ته کتلې دي ولې بېګا شپه به د ټولې دنیا انسانانو نامحرمه انسانانو دې میاشت ته کتلې وي ما دا نه خوښول چې د محمد رسول الله نور هغه ځای ته وګوري چې کوم ځای کې د نامحرمو نظر لګېدلی نو الله دې زموږ او ستاسو دا بیبیانې او زموږ او ستاسو دا خویندې میندې بچې الله دغه شان د فاطمة الزهرا